11th standard chapter 1 sets relations and functions. இன்னைக்கு இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா செட் ஆப்ரேஷன்ஸை பற்றி படிக்கணும். நம்ம ஆல்ரெடி செட் ஆப்ரேஷன்ஸை பற்றி படிச்சிருக்கோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா யூனியன் ஆஃப் டூ செட்ஸ்ன்றது பார்க்கணும். யூனியன் ஆஃப் டூ செட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்துக்கணும்னா லெட் ஏ அண்ட் பி பி எனி டூ செட்ஸ் அண்ட் யூ பி ஏ யூனிவர்சல் செட்ஸ். So union of two sets is defined as A union B equal to set of all x such that x belongs to A or x belongs to B. This means in union of sets, any one of the element in the union of set, it must be at least one of the set A or B. At least one of the set A or B. It must be belongs to at least one of the sets A or B. For example, let we take A equal to 1, 2, 3, 4, 5, B equal to 2, 4, 6. Now A union B equal to what? We join the two sets of the elements. It must be any one of the element is only one times appear in the set. Right. So 1. A, the element in A is what? 1, 2, 3, 4, 5. Therefore, A union B equal to 1, 2, 3, 4, 5. Next, B is, what are the elements in B? 2, 4. 2, 4, 6. 2, 4 is already exist. 2, 4 is already exist in A union B. Therefore, the remaining element in B is what? 6 alone. Remaining element B is 6 alone. Therefore, 6. Therefore, A union B is what? 1, 2, 3, 4, 5, 6. நம்ம ரெண்டு செட்டுக்கு தான் இது வரைக்கும் யூனியன் ஆஃப் த செட் இஸ் எப்படி எழுதணும்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். இதுவே மோர் தென் டூ செட்ஸுக்கு எப்படி எழுதலாம், எப்படி டினோட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இப்போ லெட் வி டேக் A1, A2. A1, A2, A3, etc. An is n set of n sets. Then union of n set is denoted by A1 union, A2 union, etc. Union A3 union, etc. Union An equal to union of I equal to 1 to n A. It's denoted by union of I equal to 1 to n A. It's more than two sets we can write as what? Union of the sets. Union of the sets. Next, intersection of two sets. Intersection of two sets. Intersection of two sets is defined by A intersection B equal to set of all x such that x belongs to A and x belongs to B. Intersection of the two sets is defined by set of all x such that x belongs to A and x belongs to B. Any one of the element in A intersection B, it must be lies in both A and B. It must be lies in both A and B. For example, let us see the example, the same example. A equal to 1, 2, 3, 4, 5, B equal to 2, 4, 6. So the A intersection B means what? Both the set have common elements. What are the common elements? 2 and 4 alone common. Therefore, the A intersection B lies in what? 2, 4 alone. A intersection B is lies in 2 and 4. Therefore, A intersection B is what? 2, 4 alone lies. Next, difference of a set. Difference of a set is defined by A difference B. A difference B equal to set of all x such that x belongs to A and x does not belongs to B. X does not belongs to B. A difference B is defined by எங்கே இருக்கணும் அந்த எலமெண்ட்டு
ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பியில் ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட் எங்கே இருக்கணும், ஏல இருக்கணும். ஆனால் எங்கே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க, பியில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏவும் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா, set of all x such that x belongs to b and x does not belongs to a. x does not belongs to a. b டிஃப்ரென்ஸ் ஏல ஒரு எலமெண்ட் இருக்கணும்னா அது பியில் இருக்கணும். ஆனால் எங்கே இருக்கக்கூடாது, ஏல இருக்கக்கூடாது. இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம அது பழைய எக்ஸாம்பிளே பார்த்துக்குறோம். சரி, இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த எக்ஸாம்பிள் தான். ஏ ஈக்குவல் டு 1 2 3 4 5, பி ஈக்குவல் டு 2 4 6. இப்போ ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு என்ன வருது பாருங்கள், 1 2 3 4 5ல் பிங்கிற எலமெண்ட் என்னென்ன இருக்கோ, ஏங்கிற எலமெண்ட்டில் பிங்கிற எலமெண்ட் என்னென்ன இருக்கோ அதை பூரா எடுத்துடும். மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் ஏல இருக்குது எழுத போகிறோம். அதுதான் அர்த்தம். அப்போ 2 4 6 பியில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் ஏல என்னென்ன இருக்குது, அந்த 2 4 6 2 4 மட்டும் இருக்குது. இப்போ இதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய ஏ எலமெண்ட் என்னது 1 3 5. இதுதான் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி. அதே மாதிரி பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ அப்படி பார்க்கும்போது என்ன பார்க்குறோம் பாருங்கள், ஏல இருக்கக்கூடிய இந்த 1 2 3 4 5 பியிலேருந்து எடுத்துடுறோம். மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் மட்டும் எழுதுறோம். அப்போ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது எந்த எலமெண்ட் மட்டும் பியில் இருக்குது, ஏல இருக்கக்கூடியது பியில் இருக்குது, இந்த 2 4 மட்டும்தான் இருக்குது. மீதி இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் என்ன மட்டும் இருக்குது, 6 மட்டும். இதுதான் பி டிஃப்ரென்ஸ். நெக்ஸ்ட் இதை வச்சு நம்ம என்ன பார்த்துடலாம் அப்படின்னா, சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் எ செட். சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் எ செட் என்னன்னு பார்த்தோம். இந்த சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் எ செட் என்ன சொல்கிறாங்க, ஏ டெல்டா பி ஈக்குவல் டு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி யூனியன் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ. ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி யூனியன் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏங்கிறாங்க. அதாவது இந்த ரெண்டு செட்டில் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பிங்கிற செட்டையும் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏங்கிற செட்டுக்கும் யூனியன் எடுத்தால் தான் என்னது சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் எ செட்னு சொல்கிறோம். அதை எப்படி டினோட் பண்ணுறோம், ஏ டெல்டா பி. ஏ டெல்டா பின்னு சொல்கிறோம். ரைட். இப்போ இதை பாருங்கள், இந்த எக்ஸாம்பிளே வச்சுக்கிட்டு ஏ டெல்டா பி கண்டுபிடிச்சோம்னா என்ன வருது, ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி யூனியன் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு என்னென்ன வருது, பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ என்ன கண்டுபிடிச்சோம், நம்மளுக்கு 6 மட்டும் கண்டுபிடிச்சோம். பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏல என்ன மட்டும் கண்டுபிடிச்சோம், 2 4 போக மிச்சம் 6. இப்போ ரெண்டுக்கு யூனியன் எடுத்தால் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பியில் என்ன இருக்குது 1 3 5 அண்ட் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏல என்ன இருக்குது 6. இதுதான் வந்து ஏ டெல்டா பிங்கிறது. ரைட். நெக்ஸ்ட்டு காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் எ செட். காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் எ செட் மீன்ஸ் நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் ஒரு செட்டுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் டிஃபைன் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக என்ன தேவை, நம்மளுக்கு யூனிவர்சல் செட் தேவை. என்ன தேவை, யூனிவர்சல் செட் தேவை. அப்போ காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் எ செட் இஸ் டிஃபைன் பை ஏ டேஸ் ஈக்குவல் டு, அதை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா, ஒன்று ஏங்கிற செட்டுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கிறோம்னா அது ஏ டேஸ்ன்னு சொல்லலாம், அல்லது இப்படி டினோட் பண்ணுவோம், அல்லது ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் இந்த மாதிரி டினோட் பண்ணுவோம். இப்போ பிங்கிற ஒரு செட்டுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் எப்படி எழுதுவோம், இப்போ பி டேஸ் ஆர் பி காம்ப்ளிமெண்ட் இந்த மாதிரி டினோட் பண்ணோம்னா அது பேர் என்ன, அது காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் ஏ செட்னு சொல்லி அர்த்தம். இப்போ ஏ டேஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆகுது, காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் ஏ செட், set of all x such that x belongs to u and x does not belongs to a. This means what, x எங்கே இருக்கணும், அந்த யூனிவர்சல் செட்டில் இருக்கணும். எது இருக்கக்கூடாது, ஏங்கிற இதில் இருக்கக்கூடாது. இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, ஏங்கிற செட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டையும் யூனிவர்சல் செட்லேருந்து நீக்கின பிறகு கிடைக்கக்கூடிய ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ் உள்ள செட்டு தான் என்னது, காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் ஏ செட் ஏங்கிறது. காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் ஏ செட் ஏங்கிறது. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஏ ஈக்குவல் டு 1 2 3 4 5 6 சாரி யூனிவர்சல் செட் என்ன எடுத்துக்கணும்னா யூ ஈக்குவல் டு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. சரிங்களா, ஃபஸ்ட்டு 10 நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். அடுத்து ஏ ஈக்குவல் டு என்ன எடுத்துக்கணும்னா 1 2 3 4 5, பி ஈக்குவல் டு என்ன எடுத்துக்கணும்னா 2 4 6. இப்போ காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் ஏ டேஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும், u மைனஸ் ஏ. u மைனஸ் ஏ இஸ் கால்ட் அஸ் வாட், காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் எ செட் ஏ. அதுதான் வந்து என்னது, யூ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஏ இஸ் கால்ட் அஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் எ செட். அப்போ ஏல இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்லாம் என்ன இருக்குது, எங்கே நீக்கிறோம், யூனிவர்சல் செட்டில் எடுத்துட்டோம்னா மீதி இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் என்னது 1 2 3 4 5 எடுத்தது போக மிச்சம் என்ன இருக்கும் 6 7 8 9 10. இட்ஸ் அ காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் எ செட். அதே மாதிரி பி டேஸ் பாருங்கள், பி டேஸ்ங்கிறப்ப பியில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் 2 4 6 எல்லாம் யூனிவர்சல் செட்லேருந்து எடுத்துட்டோம்னா மீதி இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் என்னது 2 4 6 மட்டும் எடுத்துடுறோம். மீதி இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் என்னது, காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் பி. காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் பி இப்போ மிச்சம் என்ன இருக்குது 1 3 5 7 1 3 5 7
8 9 10. இதுதான் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் பிங்க. ரைட், இது வரைக்கும் பார்த்த இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் செட்ஸோட பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் பற்றி படித்தோம். அதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம். இதை யூஸ் பண்ணி இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ்